ഹായ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y ഓൺ എക്സും എക്സ് ഓൺ വൈയും എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു. അതുപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇന്ന് നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനും അതുപോലെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസും അവ തമ്മിൽ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ അതിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. y ഓൺ എക്സ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പഠിച്ച ഫോർമുലയാണ്. എന്താണ് y ഓൺ എക്സ്? y മൈനസ് y ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു by(x) ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ. ഇതാണ് നമ്മളെ y ഓൺ എക്സ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ b/x ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്, you can call b/x as regression coefficient of y on x. y on x എന്ന ഇക്വേഷന്റെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് b/x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ y minus y bar is equal to b/x into x minus x bar, then this coefficient, this b/x is called regression coefficient of y on x. It is the coefficient of x also. Okay, consider an example. y minus 4 is equal to 1.2 x minus 2. This is an example for you. y minus 4 is equal to 1.2 into x minus 2, which is b/x. This b/x is equal to 1.2. This is the regression coefficient of this y on x. Okay, another equation, consider x on y. x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. We can say this is a regression equation of x on y. Okay, this is called regression coefficient of x on y. bxy is called regression coefficient of x on y. Consider another example. x minus 6 is equal to 0.7 into y minus 2. This is an example of regression equation of x on y. x minus 6 is equal to 0.7 into y minus 2. Now consider the position of bxy. This is bxy. We get bxy is equal to 0.7, regression coefficient of x on y. This is regression coefficient of y on x. This is regression coefficient of x on y. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. y on x ഇക്വേഷനും x on y ഇക്വേഷനും എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റായി വരുന്ന b/x ആണ് y on xലെ regression coefficient of y on x. x on y ഇക്വേഷനിൽ bxy, it is called bx on y, that is bxy. It is called regression coefficient of x on y. Regression coefficient of x on y. Okay. Next properties, property number 2. That is sines of two regression coefficients b/x and bxy. This is regression coefficient of y on x. This is regression coefficient of x on y. Sines. What do you mean by sines? Sines means minus or plus. Okay. These are same. That is second property. It is the second property. b/x and bxy sines are same. If b/x is positive, then bxy also positive.
positive sign. And if b by x is negative sign, then bxy also negative sign. That is, both bxy and byx are same sign. Both byx and bxy are same signs. Two regression coefficients are same sign. That is the second properties. Okay. Next, consider the third property as product of both bxy and byx should be less than or equal to 1. That means product of both byx and bxy. Product means multiplication. That is, byx into bxy always less than or equal to 1. It should be less than or equal to 1. byx into bxy always less than or equal to 1. This is the third property. Next property ആണ് number 4th. byx is equal to r into sigma y by sigma x. This is regression coefficient y on x is equal to r into sigma y by sigma x. r നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എന്താണ്? കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് r. ഇവിടെ സിഗ്മ y means standard deviation of y. Sigma x is standard deviation of x. Same bxy also. Bxy is equal to regression coefficient of x on y is equal to r into sigma x by sigma y. ഇത് ഫോർമുല പഠിക്കാൻ സുഖമാണ്. y on x ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ y മുകളിലായിരിക്കും, സിഗ്മ x താഴെയായിരിക്കും. r into sigma y by sigma x. bxy-ലാണെങ്കിൽ x on y-യുടെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണാനാണെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് r into sigma x by sigma y. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കല് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, സിഗ്മ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും. അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഈ ഫോർമുലയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് bxy byx. ഇങ്ങനെയും കാണാം. മറ്റു ഫോർമുല നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കൺസിഡർ byx ഇൻറ്റു bxy. ഈ byxും bxyയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ byxന് പകരം പുട്ട് ചെയ്യാം r ഇൻറ്റു സിഗ്മ y ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു bxyക്ക് പകരം ഇത് കൊടുക്കാം, r ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ ബൈ സിഗ്മ വൈ. മനസ്സിലായല്ലോ? byx ഇൻറ്റു bxy, byxന് r ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ബൈ സിഗ്മ എക്സ്. ഈ ഫോർമുല bxy ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് bxyക്ക് പകരം ഞാൻ കൊടുത്തു r ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ ബൈ സിഗ്മ വൈ. അപ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ കട്ട് ചെയ്യും. ബാക്കി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ആറും ഉണ്ട്. r ഇൻറ്റു r ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ byx ഇൻറ്റു bxy ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? r സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ r കാണാമല്ലോ, നമുക്ക് r കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് byx ഇൻറ്റു bxy. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഫോർമുല കിട്ടി. r ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് byx ഇൻറ്റു bxy എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് y on x ആൻഡ് x on y ഈസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ജോമെട്രിക് മീൻ മീൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് byx ഇൻറ്റു bxy ഈസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് byx ആൻഡ് bxy ഈസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. That is r is equal to root of square root of byx into bxy. ഇതിന് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും വരാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, കാരണം അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്, r is equal to പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് byx into bxy. ഇതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഏതിൽ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് gm ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ആ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടി. r is equal to പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് byx into bxy എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് byxും bxyയും നോട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ജനറൽ. In
general, bxy and byx അല്ലെ byx and bxy നോട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു pyxും bxyയും സെയിം സൈൻ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റും ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. therefore നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് therefore if byx and bxy is positive, bxy byx പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ then r also positive, r പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. if byx and bxy both positive then r also positive. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, if byx and bxy is negative sign then r is നെഗറ്റീവ് സൈൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ byxന്റെയും bxyന്റെയും സൈൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൽ ഏത് സൈൻ എടുക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കൽ. byxും bxyയും സെയിം സൈൻ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു. byx പോസിറ്റീവും ഇത് bxyയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറിന്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ എടുക്കും. byx നെഗറ്റീവ് സൈൻസ് ആണെങ്കിൽ, byxും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറിന്റെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതെങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി പറയാം, byxും bxyന്റെയും ചിഹ്നം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ ചിഹ്നം തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും, byxും bxyയും പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിനെ തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടാവും. ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു, റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം, എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 1, ലെറ്റ് കൺസിഡർ that 2x plus 3y minus 5 equal to 0 is the regression equation of x on y. Is a regression equation of x on y. x on y equation ആണെന്ന് പറയുന്നു. Then find the regression coefficient of x on y. Find the regression coefficient of x on y. That means bxy കാണണം. ഇത് x on y ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ x on y ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. then find regression coefficient of x on y. x on y-ലെ regression coefficient കാണണം, bxy കാണണം. ഇത് നമുക്ക് x on y ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് x on y-ന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. x on y-ന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x സമം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ x on y എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 2x plus 3y minus 5 equal to 0 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ 2xനെ നമുക്ക് ഈക്വലിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിർത്താം. 2x is equal to 3yനെയും മൈനസ് 5നെയും നമ്മൾ ഈക്വലിൻ്റെ അനദർ സൈഡിലേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ ഈ 3y അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും, ഇവിടെ പ്ലസ് 3y ആണ്, അത് മൈനസ് 3y എന്നാകും. മൈനസ് 5 എന്താവും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് 5. യെസ്, മൈനസ് 5 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 5. നമുക്ക് എക്സ് സമം എന്ന് മാത്രമേ കിട്ടേണ്ടിയുള്ളൂ. 2x സമം മൈനസ് 3y പ്ലസ് 5 എന്ന ഇക്വേഷനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് സമം എന്ന് മാത്രം കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 ഇൻറ്റു എക്സിനെ നമുക്ക് 2നെ അവിടെ നിന്ന് പോരും. ഇവിടെ 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും, നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ എക്സ് സമം മൈനസ് 2നെ രണ്ട് ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. മൈനസ് 3/2 ഇൻറ്റു y നാക്കാം, പ്ലസ് 5/2. ഈ ടേമിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ഇത് 2 ഇൻറ്റു ആണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് 3/2 ഇൻറ്റു y, ദാറ്റ് ഈസ് 5/2. ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ് ഓൺ വൈ, എക്സ് ഈസ് ടു മൈനസ് 3/2 y പ്ലസ് 5/2. ഇത് എക്സ് ഓൺ വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് bxy കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് തരാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സ് സമം എന്നാക്കി. അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ ആകുമ്പോൾ എക്സ് സമം എന്നാക്കണം, വൈ ഓൺ എക്സ് ആകുമ്പോൾ വൈ എന്നാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈയിൽ ഈ വൈയിൽ വരുന്ന കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എത്രയാണ്?
-3/2. y നോട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് -3/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളെന്ന് വിളിക്കും bxy ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3/2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x on y. റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x on y നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി -3/2 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇത് x on y ൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമായി. ഇനി നമുക്ക് y on x മറ്റൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. y on x that y on x equation is 2y minus x is equal to 50. It is y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് y on x ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് byx കാണാൻ. ഇത് y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് byx കാണാൻ പറയാണ്. ഇക്വേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് y on x കാണാൻ പറയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? y സമം എന്നാക്കണം. തന്ന ഇക്വേഷന് y സമം ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ 2y ആദ്യം നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം. 2y ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ -x ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ടേ? അപ്പോൾ ഈക്വലിന്റെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ +x ആവും. പ്ലസ് ഇടണമെന്നില്ല. എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് 50 അല്ലേ? +50 എക്സ് 15 എക്സ് പ്ലസ് 15 2y ഈസിക്കൽ എക്സ് പ്ലസ് 50. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? y സമം എന്ന് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 2നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് വരും. y ഈസിക്കൽ ടു x/2 പ്ലസ് 50/2 എന്ന് കിട്ടും. 50/2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? 2നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എത്ര ടൈം ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ x/2 ചെയ്തു, 50/2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് byxനെ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിനെ കാണണ്ടേ അല്ലേ? എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താ? ഇവിടെ 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് x/2. നമുക്കറിയാം 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് x/2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്, +1/2 ആണ്. അപ്പോൾ byx റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് y on x ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിലെ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 1/2നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ byx ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ. ഇത് y on x byx കാണുന്നതും ഇത് x on y എന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ bxy കാണുന്നതും. അടുത്ത റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 2 റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് തന്നാൽ എങ്ങനെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണാമെന്നാണ്. നമുക്ക് y on x ന്റെയും x on y ന്റെയും റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് കാണാമെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് byx ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.5 bxy ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.3. regression coefficients y on x is equal to -0.5. regression coefficient of x on y is equal to -0.3. then find the correlation coefficient. 6 കാണാം. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 6 കാണണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. byxും bxyയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് 2 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് കാണാം. നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി നാം പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്? r സമം ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു, +or- byx ഇൻറ്റു bxy. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. r is equal to √byx into bxy. then geometric mean of regression coefficients അല്ലേ? കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് സമം geometric mean of regression coefficients byx into bxy. ഈ രീതിയിലൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. അത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റെ വാല്യൂ കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു +or- അല്ലേ? അവിടെ ചിഹ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ ചിഹ്നത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ചിഹ്നം തീരുമാനിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് byxന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. എത്ര? byx ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.5 bxy എത്ര? -0.3. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു +or- √5 into 3 0.15. അപ്പോൾ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു +or- √0.15 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് ആറിന്റെ റൂട്ട് കാണും അല്ലേ? r സമം ഇതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടാൽ എന്താ കിട്ടുക? 0.15ന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് +or- ചിഹ്നം കളയാൻ പാടില്ല. അത് അതുപോലെ തന്നെ 8.39. അപ്പോൾ r സമം എന്ത് കിട്ടി? r സമം +0.39 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ r സമം എന്താവാം? r സമം
-0.39 ആവാം. അതാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത്. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് പ്ലസ് ഓർ -0.39 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +0.39 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ -0.39 ആവാം. ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ ഓറാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണം. എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം? റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സൈൻ ആണ് നോക്കുക. ഇവിടെ എന്താ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് സൈൻ ഒക്കെ uള്ളത്? നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെടുക്കാം? റിഗ്രഷൻ R -0.3 എന്നെടുക്കും. -0.39 എന്നെടുക്കും. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് -0.39 എന്ന് കിട്ടി. മനസ്സിലായല്ലോ? റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ 1 ഉം 2 കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് അതിലെ എക്സാമ്പിൾ ഇനിയും കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സീ യു.